we can finish this. Yeah. Yeah. So this is the line. Right. Okay. So take. Okay. So B3, just a just see this. Okay. So B3, 49% score for white. Other one, 36, 28, 25. Okay. So yeah, this is very good for black, because yeah. Makes sense. Okay. So B3, 97. Bishop B2. Okay, knight F6. Queen E2 has very good score for black, but most of the people play Queen H4. Yeah, even I told you already. So Queen H4 is very common. Even I didn't see this line. Okay, so it is a very common human move actually. Okay, Bishop F5. Okay. So like castle. Okay, castle is very difficult. So this is very fighting line. Okay, so a castle, then I don't need to actually play G6. Okay, so because G6 now he can play take and okay, but G6 is not here look like good actually. So Just E6 is E6, okay. right? Yeah, just E6. Or maybe even play Queen C7 and castle on the other side. Is that line playable? Okay, you can play maybe. But okay, I don't think here you need to play. Okay. It's okay, we can see some game. So Queen G3 is very good move because I wanted to sure that you can castle. So 95, Queen F4, Queen A5, Knight D5. ওকে 95 ইজ খুবই মানে একটা ভালো চাল, লাইক প্র্যাকটিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ, কারণ আপনি যদি খান সো এটা যায় আসে না আসলে। আমি 95 খেয়ে দিলে তারপর যদি আমি খেলি রুকি 8, তো অথবা কুইন ই F3 খেলি, তো এটা মানে ঝামেলা আছে অবশ্যই। তো বিশপ D3, কুইন A2, টেক টেক, বিশপ A6। দেখেন ইজি মানে এখানে এটা খাইছে, জাস্ট গেম ওভার, মেট হয়ে গেছে। এটার মধ্যে কিছু নেই। ওকে, সো কাকতিয়ান মুরালি ভার্সেস দীপ্তায়ন ঘোষ, এটা খুবই স্ট্রং গেম। 95, আইডিয়া হচ্ছে G4 করার। ঠিক আছে, যেহেতু অপোজিট সাইডে ক্যাস্টিং হয়েছে, তো অবশ্যই হোয়াইট চাইবে খুব ফাস্টলি অ্যাটাক করার। বিশপ E7, ওকে G4 করে, ইউ ক্যান প্লে বিকজ নাও ইউ ক্যান নট প্লে বিশপ G4 বিকজ I can take with knight. Yeah. So F3, so you wanted to play actually like this. Okay, knight can move black, but okay, this is not actually well because it is like
some opening e4 d5, so happen this type of, so just back and and after that you need to go. Okay, so nothing to change, so a5. So next move you just black play a5, so stop this, so knight d5. So queen e on, knight b4, d3 only move actually, so i6. তো এই সিক্স খুবই মানে কুল মুভ, কারণ হচ্ছে আপনার বিশপটা সরাইতে হবে। আচ্ছা, এই জি4টা দিয়ে যদি বিশপটা খেয়ে দেয়, ইভেন আফটার জি4 খেয়ে না দিয়েও যদি এইচ4 দেয়, দেন তো আপনি এইচ6 আর খেলতে পারবেন না, কারণ নাইট জি6 আছে। Yeah. সো এইচ4, বিশপ এইচ7, এফ6। ওকে, নর্মালি এফ6 লুক লাইক অ্যাকচুয়ালি মানে ভালো হয় না নর্মালি, বাট এখানে প্রবলেম নাই। ঠিক আছে, কারণ হচ্ছে আমার মানে এখানে ইমিডিয়েটলি অনেক কিছু পেয়ে যাচ্ছি, কারণ নাইট সি4 এ যেতে হবে, বি5 আছে, নাইট সি4, বি5, নাইট ব্যাক, সো টেক। খেতে পারে এখনো, বাট খেলে আমি খেয়ে দিব বি3, খাইছে ইন দ্য গেমে, সো খেয়ে দিছি বি3, সি3। তো বি3 যদি খায়, দেন হচ্ছে আপনার কি করতে পারে বি3 খেলে। ও ইভেন জাস্ট ইউ ক্যান প্লে লাইক রুক বি8 or bishop g8. Bishop g8 look like interesting. Then you need to play something like c4 you can't play, because c4 is very bad move actually. You need to play knight c4. Okay, so after knight c4, a5, a3, everything is coming. Yeah. Because a3 I can play easily, because you can't take. Okay, so you can't take off because of, oh, queen is tap already after knight c4. So it's just a5, a4. So queen can't go anywhere. Yeah, yeah. Queen can't go anywhere. Bishop knight c2 check. Sorry, knight a2 check. So you need to play c3. So c3, queen d5. Mm. Okay, black can play any other option, but this is the very safe. Okay, you are just up a pawn and you have two passed pawn, because a4 is coming. So yeah, Yeah, that makes sense. so yeah, so we can go very fast because just finish. মানে আপনি জাস্ট দেখেন একটা ওপেনিং খেলে, এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টুর্নামেন্ট, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ। ওকে, সো Mm. ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ ইন্ডিয়ান এমন একটা ইম্পর্টেন্ট আসলে টুর্নামেন্ট, যে ওরা 1-2 বছর জন্য প্রিপেয়ার করে এই ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ। এভরি ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ আসলে সবারই তো ইচ্ছা থাকে ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার, আচ্ছা। ঠিক না? সো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট টুর্নামেন্ট। তারপরে হচ্ছে পাত্তা পায় নাই মানে একদম, এবং কার্তিয়ান মোরালিস মানে তখন হচ্ছে খুবই ইয়াং প্লেয়ার, মানে খুবই প্লেয়ার, লাইক আপনি দেখতে পারবেন হুম। 1999 জন্ম, আর এই খেলা হচ্ছে 19-এ, সো 5 বছর আগে। তো তার বয়স ছিল 20 বছর, একটা গ্র্যান্ড মাস্টার, তো অনেক স্ট্রং প্লেয়ার, সে ইজিলি হেরে গেছে, সো কত এফেক্টিভ ওপেনিং। হুম। তো আমরা আরেকটা গেম দেখি, এটা হোয়াইট জিতছে। ওকে, তো নাকামুরার খেলছে এটা, মিথ্যাবো সেম ই 95, বিশপ ই7, এফ4 খেলছে নাকামুরা, এইচ5, এফ4, সো সেম আসলে, জাস্ট এখানে এইচ3 এফ4 এর একটু ক্যাসেল করছে না ইয়ে। Okay. তো কুইন এফ2, কুইন সি7, জি4, বিশপ ই। I think here he need to take, maybe. I don't know, but okay, maybe. But no, take is not possible. Take and back up, actually. Take with bishop and knight take, and then knight f6 back. Maybe this is. So here he need to take, actually. When you can play like this. So, but this is just play bishop c4. This is a permanent weakness. So here he needs to go ahead.
এখানে অবশ্যই আপনি একটা পন আপ, এবং এটা হোয়াইটের, আমি নিজে হোয়াইট নিয়ে খেলতে কোনো মানে প্রবলেম ফেস করবো না, এটা খেলবো অবশ্যই, বাট এটা আপনার ব্ল্যাক নিয়ে আসতে হবে যদি এইভাবে খেলতে পারতো এটা। সো এটা ইকুয়াল পজিশন, স্লাইট অ্যাডভান্টেজ ফর ব্ল্যাক, বাট প্র্যাকটিক্যাল খুবই ডিফিকাল্ট। সো বি Yeah. ফাইভ, তো জি5, নাইট ডি5 কমন মুভ। সো কুইন ডি5, ডি4 অ্যাটাকে এখানে করছে, সো এফ4। সো সরি, তো এখানে আপনার এফ4টা খুবই মানে জঘন্য চাল লাগছে আফটার কুইন ডি4। সো এখানে আমার এটা খুবই বাজে চাল লাগছে, জাস্ট এটা খেললে হইতো। ওকে, সো এখন অ্যাটাক এত সহজই না, অবশ্যই ইনিশিয়েটিভ আছে এখানে, বাট প্রবলেম এখানে অন্য কিছু হয়ে গেছে। সরি সরি সরি, আই ডিডন্ট সি দিস। সো আফটার দ্যাট, সো এই চালটা ভালো হয় নাই, সো এটার প্রবলেম পর হচ্ছে। তো এখন যদি মানে আমি যেটা বলছিলাম বিষয় F5 ফেলে, সো এই চালটা আছে Mhm. এখানে মেট ধরা। তো পাও না মানে গেম ইস, এখানে আসলে কিছু নাই, just খেয়ে দিলে তো কি কিছুই নেই। হ্যাঁ, এখানে একটা ট্যাকটিক্যাল হয়ে গেছে, ঝামেলা হয়ে গেছে। তো হেয়ার ইস জাস্ট গেম ইস লস অ্যাকচুয়ালি F5 এর পর। খেয়ে দিছে, নাইট দেখেছে, বিশপ এই E6 ইস পার্মানেন্ট হচ্ছে, বিশপ F5, টেক টেক। সো রুক এই অন, A B4, সো কুইন C4 চেক, এখন নাইট F7। রুক What? দেখাও যায় না এটা একটু। হ্যাঁ, স্মুথ আর মিট, Oh, okay. ইউ নো অলরেডি। Yeah, I saw that, but I thought he messed up because he forgot there was the he can take with the knight or রুক, something. But ওকে yeah, গড, বিশপ I D3। didn't see the G7. তো 95, বিশপ E7, F3, নাইট D5, কুইন E1, নাইট B5, D3, সো A6, A3, নাইট D5, G4। মেইন কথা হচ্ছে ক্যাস্টিংটা, এখানে আমি যেটা বুঝলাম আর কি, এই ক্যাস্টিংটাই মানে ডেঞ্জারাস, ঠিক আছে। সো Hmm. আমার তো ক্যাস্টিং করার আসলে দরকার নাই, কিং সেফ আছে অলরেডি। সো বিকজ হোয়াইটের পিস ইজ নট ওয়েল অর্গানাইজ, Mhm. এটা একটা প্রবলেম। সো হেয়ার ইউ 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 ডোন্ট নিড টু অ্যাকচুয়ালি ক্যাসেল। ওকে, সো আপনার মানে অর্গানাইজ করে কিং সাইডে কোনো অ্যাটাকও নাই। সো মানে কোন পিসটাতে অ্যাটাক করছে, বিশপ বি টু, অল শিওরলি বিশপ বি টু ইজ ভেরি স্ট্রং পিস। সো বাট আদার তো কোনো পিসটা ওইরকম এফেক্টেড না, সো আপনি কিং রাখতে পারেন। কিং ক্যাসলিং করলে প্রবলেম হয়েছে যে কি, অ্যাটাক করার একটা সে ওয়ে পাচ্ছে, কারণ Mhm. সে মানে H4 G4 তো করবেই, মানে যে সব স্ট্রাকচারে, বাট H4 G4 এখন তো অতটা ঝামেলা হচ্ছে না, বাট ইন দিস ভেরিয়েশন H4 তো অনেক ঝামেলার। Right. সো B5, C4, মানে স্টিল আমি পিস ডাউন, ওকে। সো বাট প্লে তো এত সহজ না, ঠিক না। আবার F6ও কিন্তু একটা সিরিয়াস থ্রেট, কারণ F6 এর পর নাইট যাবে কই, আমি যাওয়ার জায়গায় দেখতেছি না, কুইন C4 গেলে খেয়ে দিব কুইন F4। Yeah. আর যদি B4 খায়, তো B4 A3 দেওয়ার পর মানে বিশপই চাল নাই, বিশপ কই যায়। ওকে, ইভেন কুইন B3 চেকটা তো আরো ডেঞ্জারাস। ওকে, কুইন B3, হোয়াট হ্যাপেন আফটার দ্যাট।
So queen b3, yeah, queen b3 is very powerful actually. Hmm. A3, first play a3 and then queen b3. Yeah. এটা আর বেশি একটু খেলছে আপনার, অ্যাগ্রেসিভ বেশি খেলছে, বাট ওকে, আপনি তো কমনই না করলে অত খেলবেন না, সো এই পজিশন গুলো আসলে উইনিং, মানে যেভাবে খেলেন ওপেনিংটা খুবই ডেঞ্জারাস ওপেনিং। ইফ ইউর অপোনেন্ট এই মানে অ্যাকুরেট যদি না খেলে। নাইট ফাইভ, বুঝতে নাইট পারছি। জি4 খেলছে এখানে। নাইট জি4 হচ্ছে যদি ড্র করতে চাইছে মনে অপোনেন্ট, মানে জিতবে না এরকম টাইপের, সে এই কয়েকটা চাল দিয়ে ড্র নিয়ে নিছে। তো এইগুলো অপশন আছে, যদি হায়ার রেট হয় আপনি এগুলো ঠিকও করতে পারেন। হুম। ওকে, সো আমরা এখন আসি এখানে। আফটার দ্যাট, সো দিস ইজ কোশ্চেন। সো আপনি এখানে কোন প্রবলেম, কোন মুভ অর্ডারটা প্রবলেম ফেস করছেন এখন বলেন। তো আমরা এখন ওইটা নিয়ে ডিসকাস করবো। মোটামুটি আমাদের ধারণা হয়ে গেছে দুইটা গেম দেখার পর। আমি এটা তো কখনো খেলি নাই, সো আমি শিওর না, কি বলবো এখন আমি মানে জানি না। জাস্ট হোয়াইট নিয়ে, ইয়া, এখন আমি একটু এই চেক করে ওপেনই দেখেন। কখনোই খেলি নাই। আর ভালো লাগতেছে তো পেনি? ইয়া, ইটস ফাইন। ওকে, তো অবশ্য নাই কোনো। না মানে কোন মুভ অর্ডারটা নিয়ে আপনি, মানে হোয়াইট নিয়ে ব্ল্যাক নিয়ে কোন হোয়াইটের কোন মুভ অর্ডারটা প্রবলেম করতেছে, মানে আপনার কোনো এখানে আরো কিছু স্পেসিফিক যে কোনো আইডিয়া যে সি ফোর টি ফোর করবে এরকম কিছু? সি4, Um, সি4 ডি4। no, I don't think I'm afraid of anything. Knight G5 was the only one I could think of, but nah, that's not a ওকে, problem. And Bishop D5 is there, right? Then দেন say, হট। I don't know, Queen. সো ওকে, কোনটা প্রবলেম হচ্ছে দেখেন, আপনি একটু চিন্তা করেন। সো যেটা হচ্ছে হ্যাফ রাইট বেশি। You can play maybe like Queen G4. কুইন জি4। I'm not sure. কি খেলবে এখানে সেখানে? Maybe Queen G4, yeah. ওকে, সো Or কুইন maybe জি4। Queen D3. But then the bishop has some trouble, but I don't know. Queen D3 is kind of passive. You can't get the bishops out. Probably Queen G4 is best. ইয়া, G4, Queen সো H4, that kind of stuff. কুইন জি4 খেললে ধরেন আপনার এইচ6। Yeah, he has to go back to knight F3 and then queen is misplaced. So probably he needs to play like knight H3 here. এখানে নাইট এইচ3টা ভালো না, ঠিক আছে, কারণ ই5 তো আসতেছে। কারো কারণে অনেক ভেরিয়েশনে নাইট এইচ3 খেলে, বাট এখানে তো ই5 দিয়ে দিছে। Hmm. তো সেম থিং না, আবার হচ্ছে ই5 তারপর বিশপ ই6ও আসতেছে, সো এটা খারাপ হয়ে যাবে, অনেক খারাপ পজিশন এটা। Right, সো that's what ইঞ্জিন we're সে seeing. দিস ইজ -1.30। আচ্ছা। সো হ্যাঁ, সো নাইট জি5 হচ্ছেই না, ঠিক আছে। সো হুম। নাইট জি5 এর পর একটা ভেরিয়েশন এসে আসতে পারে। সো বিশপ ডি5, কুইন ই3। কুইন ই3। ওকে, সো a6, নাইট ই4, ই5। তো নাইট ব্যাক, সো বিশপ ই6। আমি মনে করি এই পজিশনটা ভয় পাওয়ার দরকার নাই, ডি4 ভয় পাওয়ার দরকার নাই, ডি4 করলে জাস্ট ক্যাস্টিং করে নেবেন, ঠিক আছে, খাওয়া যায় না। সো জাস্ট ক্যাস্টিং, বিশপ টেক্স ই5 আছে।
তো কুইন ই5 হয় Okay. না, কারণ আপনার কিং পিন, মানে এখানে তো এই পিন এই মুভটা আসলে স্ক্যারি লাগার কথা, বাট জাস্ট ক্যাস্টিং। No, that's fine. ওকে, সো খেলে তো বিশপ টেক্স। এটা তো মনে হয় আপনার সাথে অনেকে খেলে, তাই না? এই লাইন, এই লাইন। Yeah, but I never played bishop d e6. I always play like g6 here. এখানে জি6 ভালো না, নাইট নাইট D7 F6 গিয়ে জি6 ভালো। আচ্ছা। ওকে, বাট বিশপ ই6 এটা খুবই ডেঞ্জারাস মুভ এই ভেরিয়েশনে। আপনি জাস্ট Mm, গেম দেখে তো বুঝতে পারছেন। yeah. ওকে, সো আমরা এটা দেখি যেটা নর্মাল আসলে, মানে হিউম্যান বিং এর জন্য সবচেয়ে বেশি নর্মাল। ঠিক আছে, আমি যেহেতু এই পজিশনে আসছি, এখন আমি জাস্ট পড়বো D4 C4 করবো, বিশপ F4 করবো। সো D4। তো C4 করলে মেইন সমস্যা হচ্ছে কি, সো আপনার বিশপ D5 চার ইমিডিয়েটলি আসতেছে D4 করলে, সো কুইন E3। সো এখন প্রবলেম হয়েছে আপনার ওপেনিং এর কয়েক চাল পরে এই পজিশন নিয়ে খেলতে হচ্ছে, দিস ইজ ভেরি, Mm, এটা নর্মাল মনে হচ্ছে না আমার কাছে। আচ্ছা। আর যদি ধরেন এটা খায়, জাস্ট প্লে ই হেয়ার, জাস্ট নাইট D7। ওকে, সো ইয়া, এরপরে জি6 খেলবেন। ওকে, Okay. সো এই জি6 খেললে আপনার এই যে ওর যে বিশপ জি2 অথবা বিশপ খেলে কিং H1 যাবে, জি6 ভেরিয়েশনে কিং H1 খুব একটা প্রবলেম নেই, কারণ ওকে, সো আপনি জি7 তো অ্যাটাক করতেছেন, বাট আমার জি7 কোনো উইকনেস নেই, কারণ জি7 বিশপ আছে, জি6 পন আছে, সো নাইট F6 জি6 খেলবো, আস্তে আস্তে হুম। আমি খেলবো। আর আমি চাবো একটা সময় ধরেন ই5 ব্রেক দেওয়ার চেষ্টা করব, যদি অথবা সি5 ব্রেক দেওয়ার যদি চেষ্টা করি, তাহলে কি 3 পণ 3 পণ, আমার এখানে 3 পণ 3 পণ, তার 3 পণের মধ্যে 2 পণ ডাবল। ঠিক আছে, হুম। অলওয়েজ এন্ড গেম Yeah. আপনি বেটার পাবেন। তো এখন আসি, সো C4। আপনার, সরি, সো C4, এটা ভয় পাওয়ার একটা যথাযথ কারণ আছে, কারণ হচ্ছে C4 বিশপ D5 টপ করে দিচ্ছে আপনার, ঠিক আছে, এখন নাইট G4 আসতে পারে চাইলে। Right. ওকে, Okay. সো ডোন্ট ওয়ারি, সো নাইট D7। আর যদি এখন নাইট G4 আছে, নাইট জাস্ট F6 খেলবেন, Right. খেলে আপনি E4 খাবেন, সো রুক D8 রুক 96, D8। 94, knight d8, rook d8, right? হ্যাঁ, নাইট D8 রুক D8। আফটার দ্যাট আপনার মানে অনেক প্লে আছে, কারণ হচ্ছে নাইট C5 আসতেছে, নাইট D3 যাচ্ছে, ঠিক আছে। Yeah. তো তারপর হচ্ছে জি6 করতেই পারেন আপনি, তো এখানে আপনার বেটার হইলে বেটার হবে, না হয় ইকুয়াল হবে, খারাপ হওয়ার কোনো চান্স নেই। আর D2 ব্যাকওয়ার্ড কোন D2 মানে ডিপেন্ড করা অনেক ডিফিকাল্ট, মানে আপনি হয়ে যাবে, সো এর জন্য D3 পুশ করতে পারবেন না, D4 পুশ করতে পারবেন না, এরপরে হচ্ছে আপনার করতে হবে। ওকে, আচ্ছা। সো এটাতে প্রবলেম নাই। আর এরকম চাল দিল, সো সে যাবে না। And আপনি এখানে যদি এন্ড গেমে কমফোর্টেবল উইথ দিস, সো আপনি খেলতে পারেন, এখানে কোনো স্ট্রাকচার খারাপ হচ্ছে না, মানে ডাবল ডাবল হচ্ছে না। ওকে, এই চালে যদি সে খায়, খাইলেও পরের চালে আমি বিষয় F5 দিয়ে দিব। আর যদি খেয়ে দেয়, আমার মনে হয় না এখানে আপনার, এটা অপশনাল। ওকে, সো ইউ ক্যান গো, আর মানে অপশন আছে, আমি দেখাচ্ছি। সো যদি মনে করেন যে এখানে এই প্লেয়ারের সাথে এটা এন্ড গেমে যাওয়া উচিত,
সো দেন জাস্ট এইট বিশপ সি এইট, ওকে। সো আমি বিশপটা পরে মুভ করবো একটু। সো বিশপ সি এইট, সো ডি ফোর দিলে সেম থিং। সো বিশপ ই টু, জাস্ট প্লে জি সিক্স। তার পিসের পিস গুলা এমনি আগে আসছে, একটু পরে একা একা চলে যাবে। সো আগানোর বেশি হুম। আগানোর পর যদি চলে যায়, এই পজিশনটা ভালো থাকে না কোনো সময়। আচ্ছা। লাইক ধরেন ডি ফোর খেলতে হবে। তো ডি ফোর বিশপ জি সেভেন। সো ধরেন কুইন এফ ফোর, ক্যাসেল। আচ্ছা, আপনি এই সিক্স দিয়ে নাইট এফ থ্রি যেতে পারেন। নাইট এফ থ্রি তার ব্যাক করতে হবে আগে পরে। সো যদি এই সিক্স দিতে চান দিতে পারেন, আর না হয় জাস্ট আপনার এখানে জাস্ট বিশপ এফ ফাইভ। ওকে, আপনার এটা কাইন্ড অফ মানে ওই যে আপনি যে একটা স্ট্রাকচার খেলেন কি, ওই ইয়ের এগেনস্টে, কি স্লাবের কি যেন একটা ভেরিয়েশন এগেনস্টে, তাই না? হুম। হ্যাঁ, মনে আসছে না এক্স্যাক্টলি, বাট ইয়া, সামথিং লাইক দিস। হ্যাঁ, ওইটাই আর কি, আমারও মনে আসতেছে নাকি নামটা কি হবে। সো বাট ওই কাইন্ড অফ সেম থিং, সেম থিং, বাট এখানে আরো অনেক উইকনেস এক্সট্রা আছে। হ্যাঁ। সো এটা অবশ্যই তাহলে ভালো হবে আপনার ওইটা, যেহেতু আপনি খেলতে ই করেন। সো আরো মোর উইকনেস যদি থাকে তো আরো বেটার হবে। রাইট। ওকে। ইভেন ইভেন নাইট এফ যদি ব্যাক করে, আপনি ইন গেমটাও যেতে পারেন। ইন গেম কিন্তু বেটার হোয়াইট ব্ল্যাকের অলওয়েজ। আর এখানে আমি একটা মজার একটা আইডিয়া শিখাই, যেটা এনি কাইন্ড অফ পজিশন। ওকে। যদিও না, ঠিক আছে, আমি এই চালটা খুব ইন্টারেস্টিং, মানে এই টাইপের পজিশন একটা পঞ্চ স্যাক করে খেলে, বাট হিউজ ইনিশিয়েটিভ আছে। বাট না, দেখি। ঠিক আছে, আপনার জন্য এটা উচিত হবে না, দেখবেন। আমি করবো না তো, বাট ওকে, ইউ ক্যান শো মি। ওকে, সো টেক। অন্য অপশন তো প্রবলেম নেই। টেক টেক, সরি, টেক নাইট ডি ফাইভ। সো কুইন এখানে তো যাবে, অন্য কোথাও তো আরো ভালো না এটার চেয়ে। সো টেক, বিশপ টেক্স, ওকে। ই সিক্স। আমি পন ডাউন নিয়ে এন্ড গেমে যাচ্ছি, ঠিক আছে? এর মানে কি, আমি কিন্তু ইচ্ছে করে যাচ্ছি। সো কারণ আমার নাইট বি ফাইভ কিন্তু সিরিয়াস থ্রেট অপোনেন্টের। হুম। নাইট বি ফাইভ, এই আপনার নাইট সি টু। সেখানে যদি খেয়ে দেন, সো খেয়ে 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 দেন আপনি। যদি খেয়ে খেয়ে অন্য এইসব চাল দেন, যে বিশপ বি টু আনবেন, জাস্ট প্লে দিস। ওকে, আমি জাস্ট বিশপ জি থ্রি খেয়ে দেবো। ইয়া। আর এইখানে মেইন যেটা হচ্ছে প্রবলেম মনে হচ্ছে এখানে, সো বিশপ জি ফাইভ এই টাইপের চাল অনেক সময় দেয়, জানো, এফ সিক্স দিলে এটার আর সাপোর্টটা ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে। F6 দিলে কি ইভেন হচ্ছে, এখানে মানে বিষয়টা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে নাকি? বিশপটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, জাস্ট প্লে রুক ডি সিক্স। ওকে, কারণ আর রুক বি এইট খেলা যেত, বাট বিশপ সি সিক্স আছে, সো রুক বি এইট জাস্ট এটা ধরে খেয়ে দিব আমার থ্রেট। হুম। ঠিক আছে, অথবা এটা দিয়ে ধরতে পারি আমি। সো যদি ওকে। বিশপ সি ফোর খেলে, কারণ এটা আমার থ্রেট এখন ধরা, এটা খাওয়ার। সো বিশপ সি ফোর, জাস্ট প্লে দিস। ওকে। এখন এটা খেয়ে দেওয়ার থ্রেট, খেয়ে দিয়ে পোন খাওয়ার থ্রেট। ইভেন এটা খেয়ে দেওয়ার পর যদি আপনি পোন নাও খান, পোন দুই চাল পরই ফেরত পাবেন, জাস্ট নাইট বি সিক্স খেলে ফেরত পাবেন। ওকে, আর ওকে। যদি এটা খেয়ে দেয়, তাহলে তো পরের চালে ফেরত পাচ্ছেন। ইনি যাই খেলুক, জাস্ট রুক দিয়ে খেয়ে দিবেন, পরের চালে এটা খেয়ে এটা যাচ্ছে, আর এটা সরাইলে এটা তো ডিরেক্ট খেতে পারবেন। আর যদি নাইট ডি টু খেলে, বিশপ এফ ফাইভ ব্যাক, সো আবার এটা ধরা। সো এটা বাঁচাতে হবে। রাইট। ওকে, সো আবার এই নাইট এফ থ্রি ছাড়া, অথবা নাইট বি থ্রি। ওকে, সো নাইট বি থ্রি যদি খেলে,
তাহলে অবশ্যই F5। সো অনলি মুভ Okay. F4। ওকে। সো অন্য অন্য কোনো তো চাল নেই, অন্য কোনো চাল দিলে তো চলে যাবে পন। Right. Now I'll play নাও যদি আপনি যদি এটা knight. খেলে, কোন যদি Yeah. খেতে চান তাহলে এটা খেলে, না হয় অন্য কিছু খেলতে পারে। কোন ব্যাক না নিয়ে ইনিশিয়েটিভের জন্য খেললে অন্য কিছু খেলা যায়, বাট যদি আমি চাই যে ইনিশিয়েটিভ ফিনিশিয়েটিভ যাক, কোনটাকে খায় নেই পরে দেখা যাবে, সো তাহলে এটা খেলতে পারেন। Okay. এখানে কিন্তু পজিশন কিন্তু স্লাইড, একদম স্লাইড বেটার বলা যায় না, স্লাইড হোয়াইট, মানে এখানে ব্ল্যাক একটু, মানে হোয়াইটের অনেক অ্যাকুরেট খেলতে হবে ইফ ইফ ইউ প্লে ফর ড্র যদি করতে চাই। ওকে, কারণ উইকনেস হয়ে গেছে, পি2 হিউজ উইকনেস। Mm-hmm. বুঝতে পারছি। Okay. ওকে, সো এইটাও খেলতে পারেন, এটা কিন্তু ফিনিশ মনে হচ্ছিল, বাট জাস্ট আপনি জাস্ট লুক এট দ্য পজিশন হিয়ার। তো এখন যদি মেইন কোশ্চেন, যদি ও কোন এক্সচেঞ্জ না করে, মানে সরি কুইন এক্সচেঞ্জ না করে, তো কুইন এক্সচেঞ্জ যদি না করে, যখন কুইন জি3 টি3 দিল, আমার জাস্ট প্লে রুক সি। ওকে, এখানে পন মানে আপনি আগে পরে পাবেনই। ওকে, সো কারণ সে স্টিল সে হি কান্ট মুভ দ্য বিশপ। ওকে, বিশপ মুভ করলে কুইন বি6, Okay. মানে এখানে সে চালবে কি, এটা আপনি জাস্ট জাস্ট লুক এট দ্য পজিশন হোয়াট ইউ ক্যান প্লে হিয়ার। সো রুক ডি অন করলে আছে হচ্ছে আপনার বিশপ সি2। Right. ওকে, এরপর বিশপ এ6 এর মধ্যে চাল আসতে পারে, হোয়াট এভার, আই ডোন্ট নিড টু প্লে। তো লাইক ধরেন বিশপ ব্যাক করলো আর কি, বিশপটা সরিয়ে নিল, এরপরের চালই করবে, মানে বিশপ E2 খেললো, সো এরপরে ধরেন বিশপ D2 D2 করবে, করতে পারে এখন। আর নো, কুইন বি6 আটকাইলো হয়তো বা। ঠিক আছে, ফোনটা ব্যাক নিয়ে নেন প্রয়োজন পড়লে, দেন ব্যাক নিবো কি না নিবো, বিশপটা এখানে থাক, প্রেসার দিয়ে রাখতেছি। ইভেন আমি নাইট Yeah. বি4 যেতে পারি পরের চালে। আর যদি নাইট D2 যায়, বলছি তো বিশপ C2, কারণ বিশপ C2 অনেক কিছুই করতেছে। সো এটা হচ্ছে আপনার আর একটা ভেরিয়েশন, সেটা ইম্পর্টেন্ট। তো কুইন যদি এইখানে ব্যাক করে, সো জাস্ট টেক। সো বিশপ টেক, রুক C8, আইডিয়া হচ্ছে রুক C2 খেলার। Yeah. সো বিশপ D3 খেলতে হবে। Right. Okay. সো বিশপ D3, তো বিশপ D3, কুইন D3, নাইট B4। তো কুইন E2, কুইন B3, সো কোনো কিছু খুব একটা ডিফারেন্ট না। তো রুক ধরা, রুক সহায়তা হবে। Knight takes d4. Yeah.
কুইন দিয়েও খেতে পারেন, বাট এটা ইনিশিয়েটিভের জন্য যদি আমি একটু প্লে ফর অ্যাডভান্টেজ, দেন ইউ ক্যান প্লে Mm, লাইক দিস। okay. তো এটা দিলে প্রবলেম নেই কোনো, জাস্ট। Queen B6 or না, something. দরকার নাই, E5 জাস্ট। Okay. কারণ এখানে এরপরে চাইলে আমি G5ও খেলতে পারি, ভেরি ইন্টারেস্টিং। Hmm. যদি ধরেন এইরকম নর্মাল মুভ খেলে, জাস্ট রুক E6। আইডিয়া হচ্ছে মানে আপনার সিকিউর, সো বিশপ E3 যদি দিয়ে দেয়, সো রুক D6। তো তুমি যদি খাও, আমি পন দিয়ে খাবো, সো এখানে হয়তো বা ইকুয়াল পজিশন। বাট ওকে, আমি একটু হালকা একটু ট্রাই করবো, কারণ 5 পন আছে যেহেতু। Okay. তবে এই এই টাইপের পজিশন আমি আপনাকে বলি, সো খাওয়ার পর মানে আপনি চাইলে রুক দিয়ে খেয়ে নিতে পারেন, কারণ ফার্স্ট রোর একটা পিস যদি কম রাখা যায়, দেন একটু উইনিং এর চান্স বেশি থাকে। সো সরি Yeah. সো দুইটা থাকলে আসলে দুইটা রুক এন্ড গেম ড্র হয়ে যায়, একটা থাকলে একটা চান্স থাকে। সো এখন যদি রুক দিয়ে অন দেয়, এই মানে এই টাইপের ই ই কখনোই খেলবেন না, যে রুক দিয়ে এখানে দিবেন, অলওয়েজ এই টাইপের মুভ থাকবে খেলবেন, ঠিক আছে? মানে কুইন এখানে থাকলেও অপোনেন্টের পণ স্ট্রাকচারটা প্রবলেম আছে, এবং আপনার মানে পণ পুশ করা হয় আর কি, এটাই কল পজিশন। Okay. আপনি বলুন যে কি সো টাইপের মুভ খেলবো না আমি? মানে মানে পিছন দিয়ে গার্ড দেওয়ার, মানে কুইন হচ্ছে ওর সামনে থেকে গার্ড দেওয়ার চেষ্টা করবেন। ও আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছি। ওকে। মানে কুইন D6 যেটা দেখালাম আর কি, যে এখানে। সো কুইন D6, তো এখানে তো অন্য হয়ে যাবে, কুইন D6 দিয়েও দেখা যাওয়া যায়, বাট এগুলা হচ্ছে ধরেন মানে একটু বেটার, কারণ আমি তো জেতার জন্য প্রেসার রাইখা খেলবো আর কি, আমার একটা 5 পয়েন্ট আছে, আমার হারার কিছু না, ইভেন ইউ লস্ট দিস পয়েন্ট, দিস ইজ অলসো ড্র। রাইট। ওকে। তো ওকে, ব্যাক টু দা। এটা কি ভালো লাগতেছে আপনার এখন, কোশ্চেনটা মানে এন্ড গেমটা? yeah, it's fine. সো আরেকটা চাল আছে, সেটা হচ্ছে আপনার টেক টেক 95, ইউ ক্যান গো কুইন C6 ডিরেক্টলি। আগেরটাতে তো আপনার মানে গেল হচ্ছে একটু পরে। খেলতে হবে অবশ্যই আমার। তো হেয়ার স্টিল রুক C8, ওকে, রুক C8 আইডিয়া বিশপ C6 স্টপ করে, এই নাইটটা আমি রাখতে চাই, কিপ দিস ওয়ান। রাইট। সো এখানে কি খেলতে পারে? um A4, ধরেন A4টা খুবই মানে probably knight কুইন মুভ। h4, নাইট দিলে জাস্ট বিশপ সরে যাব। bishop d7, right? সো বিশপ e6 even. B4 আরো স্ট্রং। Okay.
কারণ হচ্ছে এই টাইপের চাল দিলে প্রবলেম নেই, কারণ কুইন এ5 আছে। ওকে, ইউ টেক। আমি জাস্ট খেয়ে দিব। আপনি এখন নেক্সটে করবেন কি? তো নাইট এফ3 করলে কুইন ডি3 আছে। তো তো ধরেন কুইন বি3 অনলি মুভ এখানে আসলে। খেলাম রুক সি7 জাস্ট। আমি ধরলাম না, এইখানে বসে থাকলাম। এরপরে হুম। আমি জাস্ট রুক বি7 আনবো। ওকে, আর একটা রুক আনবো ডি8। আমি পন আপ, বি3 তো যাবেই, বি2 সহ যাওয়ার চান্স আছে, ডি4ও যাওয়ার চান্স আছে। সো এখানে আমি স্টিল, এই ইন দ্য গেমে আমি একটা পং ডাউন স্টিল, যেটা বোর্ডে পজিশন, বাট পজিশন ইজ মানে বেটার ফর ব্ল্যাক। আচ্ছা। তো এখানে খেলবে কিভাবে হোয়াইট? তো ধর নাইট ব্যাক করলে, এখানে তার নাইটের কোনো কাজ নেই। তো জাস্ট দিস। বাঁচানো যায় না, অন্য কোনো অপশন নাই। সো এস3 দিতে পারেন আপনি। ওকে, আমি আবার নিজেরটাকে সেভ করে নিয়ে পরের চালে খাবো। ওকে। আর রুকে 3 তে 3 দিলে আরো খারাপ পজিশন আসবে, জাস্ট ই6। ওকে, এরপরে থ্রেট হচ্ছে আপনার এটা দিয়া ধরা। আর এই বিশপটা এখন এখানে আরো স্ট্রং বেশি, বুঝতে কারণ পারছি, হ্যাঁ। দেন আবার ডি6 আসতে পারে। রাইট। ওকে, সো আমি কি লাস্ট টাইম ডি4 দেখছিলাম নাকি? হ্যাঁ, তাই না? নাকি সি4 দেখলাম? C4. হ্যাঁ, সি4। আর একটা ভেরি নর্মাল মুভ হচ্ছে বিশপ E2। এটা হচ্ছে সে ধরে ধরে খেলবে আর কি, ঠিক আছে? ওকে। তো মানে এটা খুবই অনেক খেলছে আর কি, অনেক গেমে খেলা হয়। এখন কিভাবে খেলবেন? তো শিওর নাইট D7 শিওরলি প্লে। Yeah, sure. অ্যানি ভেরিয়েশন নাইট D7 আগে করে নিতে হবে, ঠিক আছে? Okay. তো ক্যাসেল, নাইট F6, তো কুইন B4। কুইন B4 টাইপের অলওয়েজ যে কোনো কিছুতে আপনি কুইন B6 খেলতে পারেন। Yeah, I কুইন was সি just সেভেন gonna ইজ say that. পসিবল হেয়ার ইফ ইউ ওয়ান্ট, বাট কুইন B6 ইজ ওকে। Yeah, it's a great setup. Open A file. Pawns are towards the center. হুম, এখানে কুইন F4 যেতে পারে হয়তো বা। সো বাট He's just wasting time. I'll just play G6. হ্যাঁ, জাস্ট প্লে G6। তো এত কিছু করলেও খুব একটা হয়নি। আপনার কুইন বাজাইজ করে নাই, সো প্রবলেম নেই। নাইট D5 আছে, বিশপ G7 ফর আফটার বিশপ G7। Hmm. তো D4, বিশপ G7, রুক অন।
আচ্ছা, রুকি অনের পর আপনি দুইটা ভাবে খেলতে পারেন, তো ইউর উইশ। তো H6 দিয়ে খেলতে পারেন এবং ক্যাস্টিংও করতে পারেন। এবং অপোনেন্ট একটা চালাকি I would করছে, just কারণ castle because my bishop can always go to d7 and stuff like that, right? ওকে, শিওর, ক্যাসেল। সো C3, এখানে রুক D8 হচ্ছে ভালো চাল মনে হচ্ছে, তাই না? Yeah, sure. বাট আমি আপনাকে একটাই বলবো, এই টাইপের পজিশন অলওয়েজ, যদি যখনই সুযোগ পান, রুক D8 না, রুক C8। কারণ হচ্ছে আমি ব্রেক দিয়ে এখানে আসলে করে ফেলবো, আগের লাইন বিশপ G2 না এখন। ওকে, সো C5 দিয়ে যদি কম করতে পারি। আর যদি আপনি আরেকটা ভেরিয়েশন, এটা হচ্ছে যেটা আমি হইলে খেলতাম, ঠিক আছে, A5। A5 এরপর দিব A4, প্রয়োজন পড়লে A3 পর্যন্ত দিয়ে দিব। তারপর নাইট D5 আছে, C3 তে একটা উইকনেস হওয়ার চান্স আছে, শিওর না Mm, যদিও, বাট ওকে, পসিবিলিটি আছে। mm. ওকে, সো এই চালটা খেলতে পারেন, যদি আপনি, আমার মনে হয় এটা খেলা উচিত। কারণ মাইনরিটি অ্যাটাক টাইপের হচ্ছে, যদি একটা পণ দিয়ে, সো A3 পর্যন্ত যদি যায়, খেলে তো অবশ্যই খারাপ। আর যদি B3 B4ও দেয়, সো আমার যেহেতু বিশপ G7-এ, সো এই বিশপটা স্ট্রং হওয়ার চান্স খুবই আছে। Mm. এর প্রয়োজন পড়লে আপনার আগে এই A4 দিলাম, তারপর সি ফাইভ দিলাম, ঠিক আছে, তারপর A3 দিলাম, তখন খুব আরো বেশি এফেক্টিভ। Mm. ওকে, বুঝতে পারছেন যে সেটা ধরেন, জাস্ট আমি জাস্ট দেখে দিচ্ছি। এখন যদি A3 দেই, তো C3 তো অনেক উইকনেস, সরি। সো এই Yeah. টাইপের, মানে এই সেটআপটা যদি আসে আরো বেটার। ইভেন B4, এই B5 B3 তো, B4, রুক B8 দিয়ে অবশ্যই, B5 তো এই জানেন, ব্যাস এই দুই পনে অন পনে হচ্ছে বিশপ, যেহেতু G7 আছে, এটা অবশ্যই বেটার হবে। Yeah. ওকে, সো A5 খেলতে পারেন এখানে। Yeah, that makes sense. তো H3 যদি চালে, সো আইডিয়া, সো H3। আর যদি কুইন কুইন যদি এখানে আসে, অলওয়েজ থিঙ্ক, চেক করবেন এটা। Like a4 or something. নো, এই বিশপটা এক্সচেঞ্জ হইলে, ওই মরা, এটা বিশপ ইজ নট গুড, হ্যাঁ। সো ওই বিশপের সাথে আপনার এই বিশপটা এক্সচেঞ্জ করার কখনোই ভালো হবে না। তো জাস্ট মুভ দ্য রুক। তো No, I'm saying that D8 he'll করছে। play, he's not going to allow me to play a4, a3 like that. He'll play a4 himself, right? শিওরলি হি প্লে A4। বাট A4 যদি খেলে, সো আপনার তো A5 উইকনেস না, তাই না? এখানে কোনো উইকনেস আছে? এটা তার বেস্ট অপশন, মানে এইটা খেলা। Mm. বাট এখানে আরেকটা প্রবলেম কি, বিশপ B3 টাইপের চাল যখন তখন আসতে পারে। ওকে, আর A4 এর দেওয়ার পর B2 আরো বেশি উইকনেস হয়ে গেল, তাই বিশপ F5ও খেলতে পারে। সো বিশপটা তুলতে পারতেছে না। Hello? ওকে, ব্ল্যাক নে ওপেনিং এর চেয়ে বেশি আর পাওয়া, মানে খুবই ভাগ্যের ব্যাপার, এর চেয়ে বেশি পাওয়া। আপনি কি বলছেন? সরি সরি, লাইন কেটে গেছিল একটু, আবার বলেন, রিপিট করেন। আচ্ছা, B2 তো উইক হয়ে আছে। ইয়া। সো স্লাইট উইক তো নেস তো হালকা হইলোই A4 A5 করার পর, বাট আমার A5 তো আর উইকনেস না, B7 উইকনেস না, তাই না? সো আমার রাইট। চেয়ে তো তার একটু উইকনেসের সংখ্যা বাড়লো এইসব করার পর। আচ্ছা, ক্যান ইউ গিভ মি 1 মিনিট, বাথরুমে যেতে হবে একটু। হ্যাঁ, শিওর শিওর।
বুঝতেছে না কেউ বারবার মনে হইতেছে এত ডিফারেন্স এইভাবে কে করলো মানে আর সামনে মনে করছি যে ওই ফোনটা আমার থেকে ভালো খেলবে তো মানে তুই পারতেছিস তুই ফোনটা আমি তো পারতাম মানে আমি মনে করলাম আমার মানে টিমের জন্য ভাবছি যে তো ভালো খেললে একটা ভালো রেজাল্ট হইতো তো কি করলো এটা আরেকটা ছেলে রেজাল্টটা 2 পয়েন্ট আরেকটা হচ্ছে 4 পয়েন্ট মানে নিজের কাছে একদম এত ডিফারেন্স কোনো সম্পর্কে মানে এত গেমস মানে কত ছিল পাঁচটা পাঁচটা এবং এই ফলটা বেশি যেগুলো So I can আমার কাছে তারপর বেশি যাচ্ছে মানে আমার হেভি মাথার মতো Okay, back. Hello? ওকে। হ্যাঁ, Yeah. সো এই পজিশন আশা করি আপনি খেলতে পারবেন। Yeah, should be fine. সমস্যা নেই কোনো এখানে। এখানে তো আমরা আর ভেরিয়েশন দেখছি না, কারণ আর ভেরিয়েশন গেলে তো আমাদের আরেকটা ভেরিয়েশনে চলে আসতেছে, তাই না? মানে আমরা যেটা Right. মেন লাইন আর কি, সো ওইটা তো আমরা দেখবোই অবশ্যই। Okay. সো আমরা আরেকটা সাইড লাইন দেখবো। Okay. Just give me 1 second. আচ্ছা, আমি কি এটা বের করি, একটু একটু টাইম দেন। এক minute।
Okay, so knight g3. Hello. Yeah, I'm listening. So now knight g3. So how to play here? I probably just play bishop g4 personally. Okay, bishop g4 is not bad. So bishop g4, if he plays 3, so you can take plays 3. It's actually taking, or otherwise, Yeah, I'll just take the knight. so queen of 3. So yeah, knight d7 or queen d5. Or e6. Neither. I would say probably e6 is the most principled. I want to get my bishop out in castle. Okay, so e6. So bishop c4. Bishop e7. No, actually, hold on. Yeah, yeah. Or I might even play knight d7 first. Maybe. হ্যাঁ, অলওয়েজ নাইট ডি সেভেন প্লে ফার্স্ট। এখানে বিশপ ই সেভেন গুড মুভ না, কারণ হচ্ছে বিশপ ই সেভেন আমার নাইট ডি সেভেন পরের চালে তুলতে হবে। সো নাইট ডি সেভেন, নাইট ডি ফাইভ একটা থ্রেট আছে। ওকে, সো নাইট ডি ফাইভ এটা হচ্ছে আরো বেটার মুভ। Yeah. সো কুইন ই টু, কারণ এখানে নাইটটাই না, এখানে একটা এফ ফোর একটা আইডিয়া আছে। তো সাথে সাথে নাইট ডি ফাইভটা স্টপ করলো। সো আর এখানে আর কি খেলা যায়? সো ওকে, উই ক্যান চেক সাম গেম। তো বিশপ ই সেভেন আর ডি সিক্স? E7. Actually, hold on. রাইট, হি প্লেড বিশপ ডি থ্রি। Yeah, E7 is best. Let's go with that. ডি ফোর, Castle. ক্যাসেল। Probably E5. ফাইভের No, প্রবলেম no, আছে না? no, no, no. Knight F5. এই পজিশনের জন্য আপনি বলতে চাইছেন দিস কাইন্ড অফ দিস পজিশন বিশপ ডি থ্রি করে, এখানে বিশপ ডি সিক্সটা বেটার। Okay, next move I wanted to play actually queen c7, and when you play d5, okay, আমি অলওয়েজ একটা জি3 থ্রেটেন এর ইয়েতে আছি, এটা খুবই ডেঞ্জারাস থ্রেট। সো হি নিড টু মুভ দ্য নাইট এনিওয়্যার। সো কখনো যদি নাইট মুভ করে, দেন আমি জাস্ট ক্যাসলিং করব, দেন ই5 করে দিব। ইফ হি হ্যাজ ই5, নো প্রবলেম, আই প্লে d5। ওকে, সো এই পজিশনের জন্য ডি সিক্সটা বেটার। Okay. ওকে, এটা তো স্লাবের মতো আসলে অনেকটা। ওকে, আর যদি নাইট ই ফোর খেলে, জাস্ট নাইট ই ফোর কে কই নাইট এফ সিক্স। সো এটা একদম ড্যামিক ওয়াল। সো এটাতে প্রবলেম নেই খুব একটা।
কুইন ই টুটা একটু ইন্টারেস্টিং বেশি, কারণ হচ্ছে এখানে কুইন ই টুর মাধ্যমে আপনার কুইনটা ই5 থ্রেডটাও সরাচ্ছে, আর আপনাকে ই5টা খুব সহজে করতে দিবেন। হুম। তো এইখানে বিশপ ই7, বিশপ ডি6, বাট আমি বলতে চাইছি হচ্ছে ফার্স্ট মুভ আপনার কুইন সি7টা খেলা উচিত আমার perspective। কারণ নাইট এ5 নট এ থ্রেড, বিকজ হি প্লে নাইট এ5, ইউ ক্যান প্লে নাইট ই5 অথবা কুইন ই5। সো এই গেমে যেতে পারেন, অবশ্যই অবশ্যই যেতে পারেন। Yeah. তো ধরেন ক্যাসলিং করে, তো বিশপ ডি6, তো এটা খুবই ডেঞ্জারাসই। নাইট ই4 যদি আসে তো কি হচ্ছে নাইট ই4 এবার, আর নাইট এ4 আসলে কি, বিশপ এইচ2 চেক অ্যান্ড কিং এইচ1 ক্যাসেল। নাইট জি7 একটা গেমে খেলা হয়েছে, বাট নাইট জি7 ইজ ভেরি ব্যাড, কারণ নাইট জি7 এর কোনো আইডিয়া নেই, জানি না কি আইডিয়া। কিং জি7 এটা মনে হয় খেলবে, সো সেকেন্ডটা খাওয়া যায় না, এর জন্য এটা খেলছে। ওকে, বাট বিশপ জি3, so okay, I need to check with Indian. So, okay, so knight g3. After that, I play bishop g4. h3 attack, queen attack. So e6. I played bishop c4. I played knight d7. He played queen e2. I played queen c7. He castle. I played bishop d6. He played knight f5. He played this. তো স্টক পিস সাইড এখানে ক্যাস্টিং করতে বলতেছে, ট্রিপল জিরো। হ্যালো, Yeah, I'm listening. Okay. ইউ আর মেবি টায়ার্ড। Tired always, but listening. Oh. এখানে সো ইউ ক্যান্সেল আর করা যায়, টায়ার্ড। ওকে? কোনটা আসছে, এটা আসছে দিব। কোন ভেরিয়েশন করে চলে গেল বুঝলাম না। ওকে, হ্যাং হয়ে গেছে আমার কম্পিউটার হ্যাং হয়ে গেছে, সো গিভ মি টাইম লাগবে একটু। আমি একটু কেটে দেই। আমি এখন থেকে লিচেসে দেখাবো। ওকে।
So just castle to inside. Okay. Yeah. What if, hold on, go back. If check, king h2, king h1, check, king h1, and then what if, okay, castle, Where king or queen? king side, G3. Sorry. Knight G2. that's the best move? Yeah. Okay. Okay, then it's fine. I thought that, After that, no, ওকে টেক করলে জিতছি আছে, তো এখন পরের চারে খেয়ে দিব, এটা খাওয়া খুবই রিস্ক। okay, সেটা তো চলে যাচ্ছে। yeah. I don't think I want to play like this, honestly, as black. I want to avoid all this kind of mess. ওকে, সো দেন আপনার খেলতে হবে এই কুইন ই2 পরে। Should be 7. বিশপ ই7 এখানে ভালো না, নাইট বি6 খেলেন। বিশপ ই7 একটু ওয়েট করেন, মানে পজিশনটা ইমপ্রুভমেন্ট করে নেওয়ার পর বিশপ ই7। ওকে, সো নাইট বি6। সো ওকে, নাইট বি6 এর পর সে করবে কি আসলে? You're gonna play bishop b3. হুম, তো বিশপ বি3। নাইট বি6 কেন ইম্পর্টেন্ট? ডি4 তে স্টপ করতেছে। ওকে, নাইট ডি7 থাকলে ডি4 করতে পারে অলওয়েজ। তো একটু না হয় একটু অসুবিধা করি আর কি, হালকা। বিশপ ই2 ক্যাসলিং, এখন আপনি খেলতে পারেন। ওকে, এটা দিলে ইভেন আপনি এটা খেলতে পারেন, লাইক দিস সি5। So not easy to improve a C8 bishop. So that's why I knight b6 is sequence play. So এটা আশা করি মানে আপনি খেলতে পারবেন। Mm, হ্যালো। yeah. বুঝতে পারছি, okay. বিশপ সি2 খেলতে পারে, বাট ওকে, নো প্রবলেম। এটা কিছু স্টাফ থাকবে আসলে। হ্যাঁ। বিশপ সি2 খেললে আপনি খেলতে পারেন। সো কুইন ডি7 খেলতে পারেন, ডাবল করতে পারেন। হুম কারণ ওর হোয়াইট সি1 এর বিশপটার ফিউচার আই ডোন্ট নো হোয়ার হি গোইং। হুম হুম Well, he's gonna get in this move though. He's gonna play rook d1, right? And d4. ডি4, ডি4 কিভাবে খেলবে? রুক বি1। Yeah. খেলতে তো অবশ্যই পারবে সে, এত তাড়াতাড়ি যদি ওপেনিং এই প্রবলেম সলভ করে মানে হয়ে যায়, তো তাহলে তো আর এগুলো ওপেনিং গুলা কেউ খেলতোই না। Now I have to play queen c7, probably. না। তো কোন Probably he'll দিয়ে take খাবেন with অবশ্যই? the rook, রুক। right? ওকে, সো উই ক্যান টেক, সো বাট Rook d3.
Bishop G5 maybe or something. Bishop has no idea because I wanted to play this. Even I don't need to play like this. Okay, so just yeah. Okay, just play E6. Yeah, I don't want to give up the dark square bishop actually, so I need to stop this knight f4. I need to put the rook back on d1 maybe. Here, Like, yeah, in this position, yeah. Queen G3 sagging. Oh, So even after that, just a white can play like this too. Also, black can. Okay, so or this is good actually. This is very very good. Look good actually. I don't know. This is very good, but look good. This one. mhm. ইভেন বেশি প্রবলেম হলে রুকটা D8 এ যেয়ে বিশপ F8 এ বসে থাকবো, তারপর আর তো কোনো সমস্যা নেই। Yeah. প্রবলেম হলো এখন এই টাইপের চাল, সরি এই টাইপের চাল দিয়া যদি এইট করে এইটা আছে, এগুলো আরো ঝামেলা করবে। কারণ পরের চালে থ্রেট E4 সিরিয়াস থ্রেট। 94 হয় না, 94 খেয়ে দিয়ে রুক দিয়ে রুক E8। ওকে, ইউএনএম ধরে আছে। আর যদি কুইন F4 দেন, চেক দিয়ে বিশপ D6, কুইন চলে যেতেছে। বুঝতে পারছেন? Yeah. তো এই টাইপের স্টাফে প্রবলেম আছে আসলে। সো নাইট F4 এখন আসতেছে। আর রুক F3টা কই বসে আছে, মানে ওখানে বসে থাকার মানে কোনো মানে তো হয় না, তাই না? তো Yeah. কুইন টুইন রাস্তা রাস্তা বন্ধ করে F5 এ বসে আছে। নাইট F5 F4 টেপ4 চালতে পারে, বাট এখানে এত ঝামেলা হয়ে গেছে, এত টাইম পাবে না মনে হয়। কারণ নাইট F4 চাললে ধরেন রুকটা সরাই দিলাম জাস্ট E8 এ, তো এরপর তার থ্রেট কোনো নাই। Right. তো ওকে, সো হ্যালো, Yeah, I'm listening. ওকে, সো ইয়া উই ক্যান ফিনিশ হিয়ার। Okay, sounds good. ইয়া, সো আমরা কারো কানে আরো কিছু গেম দেখবো আর কি। কারো কান আচ্ছা, শেষ করে লাভে যাই। ওকে, ওকে, ঠিক আছে, হ্যাঁ। একটা একটা করে দেই আর কি। সো আমরা ওপেনিং এর গেম গুলো দেখে সব সাইড ভেরিয়েশন গুলো করবো আর কি, কারণ সাইড ভেরিয়েশন গুলোই খেলা হয় আপনার বেশি। রাইট, রাইট। ওকে, ঠিক আছে, এর ওকে, সাথে আমি কয়েকটা গেম খেলার হ্যাঁ চেষ্টা করবো অলসো অ্যানালাইজ করার জন্য হ্যাঁ আমাদের। হ্যাঁ, আমি আপনার সাথে খেলবো, ওই প্রাণব খেলবো আপনার সাথে আমি। ওকে, ঠিক আছে, ওইটা যেহেতু আপনি বেশি ভয় পান, ওইটাই খেলবো সবচেয়ে না। পছন্দ, রাইট, ইয়েস, সবচেয়ে প্রবলেম হয় আমার। ওকে, আপনার আমি কয়েকটা গেম সাদা নিয়েও খেলতে দিব, ঠিক আছে, আন্ডারস্ট্যান্ডিং আচ্ছা, এর জন্য। আরে না, ওকে, আমার সাথে হারলে সব সমস্যা নেই। ওকে, ঠিক আছে তাহলে। ওকে, হ্যাঁ, আল্লাহ আচ্ছা, হাফেজ। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ, খোদা হাফেজ, হ্যাঁ। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ।